नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा कहल बौल किए तो बरर भाग 38 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करा के भूल सांग मैंने। सुना चेष्टा तो करुछि मु बाकी माँ अंबिका इच्छा एप्लिकेशन दे सारी देखा जाऊ केबे होछि। रूपा चेयर उठी जाई खट तले निजर बैग टी बाहर करी ता भितरु लड्डू डब्बा बाहर कला। डब्बा खोली लड्डू गोटे बाहर करी आकाश बाबू पार्टी रे खुआई देउ देउ कहला, कुहना केमिति लागुछि मु निजे तैयारी करिछि सबु। आमे हवेली स्पेशल लड्डू एटा मो जेजेमा आउ कुंती दीदी शिखैछंती मते एटा बनैबा। लड्डू खूब स्वादिया थिला। आकाश बाबू स्नेह रे रूपा मुह को देखु देखु खुशी रे आखि तांकर जकई आसिला। एई लड्डू कौन भल लागुनि कि? काली संध्यारे खूब जल्दी जल्दी एकुटिया मु बनैछि। मामाकर कौन काम थिला मार्केट पळेले आउ आभा कथा कौन कहबी। जल्दी रे बनैछि कौन भल लागुनि कि तुमको? नाई रे एमिति स्वादिया लड्डू आगरु बोध मु खाइनी कारण एइथिरे मो सुनार मो पई सबु स्नेह प्रेमर मिठा अजाड़ी देई एई लड्डू बनैछंती। इति प्रशंसा बाप रे बाप। शुण जेबे काम जंजाल रे खाइबाकू समय हेबनी एइथिरु दुईटा खाइदेब खूब हेवी रहिब। आकाश सबू आज रूपार आउ गोटे रूप देखुथिले केते चिंता ता पई ता सुनार। से अनेइथिले रूपा मुह को एमिति कौन देखुछ मते केड़े मांकिड़ीटीए सते मु फिक करी हसी देला रूपा। मो सुना को मांकिड़ी काहेकि कहूछ माड़ खाइब कि? अच्छा एते सरधा ता पई तुमर? बोपा मालो एबे आकाश पई आनिथिबा गिफ्ट हाथ घंटाटी केमिति देव सेई चिंता रूपार। तांका जन्मदिन केबे से जानिनी तेणु एमिति नहीं आसीछि बोली कही देदो बोली भाबिला। से गिफ्ट पैकेटटी बाहर करी कहला, एई नियो एइटा तम पई आनिछि कौन या भितरे अछि परे देखि नेबो पसंद आसिले व्यवहार करिबो नहले रखिदेबो भितरे मते किछि बाछि आसेनी। अच्छा मो सुना मो पई गिफ्ट आनिछि मते पुणी पसंद आसीबनी? थाउ थाउ तम मन भुलाणिया कथा। गिफ्ट न देखी पुणी पसंद आसीगला तमर। अच्छा तम बर्थडे केबे? मोर तो गोटे स्पेशल डे रे पड़े तेणु डेट दरकार पड़ेनी। केबे जानिछ महाशिवरात्रि दिन मोर जन्मदिन पड़े। माँ सेई दिन पालन करती नहेले डेट हिसाब रे मार्च 9 रे सांग आउ अन्य माने विश करती मते। रूपा खुशी होई कहला, अच्छा तमे ताहले शिव शंकर भोला महेश्वर मोर भी। रूपा अधा कही चुप हो गला। से निज आड़ू ताकू जेबे पचारू नाहंती ता जन्मदिन केबे बोली से काहेकि ऊपर पड़ी कहबो तांकू हेले मने मने भाबुथिला कि संजोग सतरे आमर से शिवशंकर आउ ता जन्मदिन दुर्गाष्टमी रे माने दुर्गा शक्ति रूपा से का सबू। रूपार चिंतापूर्ण मुखमंडल देखी कहले, कौन भाबुछ? अरे तम गिफ्ट देखुची रुह। आकाश सबू घंटाटी देखु देखु भाबुछंती, आहा मो सुना तमे कौन भाबुछ? तम जन्मदिन केबे बोली जानिबाकू बाकी अछि मोर। बुद्धू लड़की कोठिकार? अरे रूपा खूब सुंदर उपहार खूब सुंदर चॉइस तुमर। सतरे ना मो मन रखिबाकू कहूछ कहलो? आकाश सबू हसी दे कहले, नाई रे मो सुना सत कहूची गिफ्टटा खूब सुंदर होईची मो चिंता ठारू भी सुंदर। सबुबले हाथ रे पिंधिबी ताहले आउ गोटे जगह को चल जिबा। आबे कोठी को जिबा कहलो? चाल तमे मो सह कहूची रुह बळे जानी जिबा आमे कुआडे जाउछु कहिले आकाश बाबू। रूपा तांको गाड़ी पछरे बसु बसु कहला, घरे जो बाइक सेटा भल यार सीट केते हाइट रे अछि जे? आकाश बाबू हसी देई कहले, मु तो एते लंबा पिलाटा सेइथि पई हाइट वाला गाड़ी किनिली आउ घरे सेटा बापांको बाइक आउ तमर हाइट कम नुह तमे एमिति काहेकि कहूछ? आकाश बाबू गाड़ी स्टार्ट कले जिबा पई। आजी आउ एतेटा बंधन नहीं मन कहूतला पूरा कटक सहर गाड़ी पछरे बसेई रूपा को बुलेई आनिबाकू। समग्र कटक रे जेमिति खुशीर संभार ढाली देई जाउची किए कानरे बाजुची जेमिति लक्ष्य मधुर बंशीर स्वर मधुर संगीतर मूर्छना किए तोलुची जेमिति कटक सहरर कोणे अनुकोणे। पवन बेगरे छुटेई चलीछंती बाइक आकाश बाबू। भयरे रूपा जाबुड़ी धरला आकाश बाबूंको कमर को। तमे एमिति गाड़ी चलेई जाउछ हॉस्पिटल सबुदिन ताहले एते स्पीड रे काहेकि? हाँ एइटा भी गोटे रोमांच। निज जीवन को विपन्न करी रोमांच करुछ मिछरे हसु हसु। आकाश बाबू कहले, हाँ एथिरे भय करिवार कौन अछि? कौन कहिल? हाँ
ହେଲେ ତମ ଜୀବନ ଉପରେ ଏବେ ତମର ଖାଲି ଅଧିକାର ନାହିଁ, ସେଇଠି କେବଳ ମୋର ଅଧିକାର। ତେଣୁ ଶୁଣ ମୋ କଥା। ଏବେଠୁ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତଠୁ ଗାଡ଼ି ସ୍ପିଡ୍ କମାଅ କହୁଛି। ଆକାଶବାବୁ ଗାଡ଼ିର ଗତି ଟିକିଏ ଧିମା କଲେ ଆଉ କହିଲେ, ହଁ କୁହ। ଏବେ ଗାଡ଼ି ଗତି କମେଇ ଦେଲି। ବାପରେ, ଏତେ ରାଗ? ଆଜିଠୁ ଆଉ ସେଇ ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିବ ନାହିଁ କହୁଛି। ମୋ ରାଣ ରହିଲା ତୁମକୁ। ରୂପା ନିଜ ରାଣ ପକେଇ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଫାଶରେ ବାନ୍ଧିଦେଲା। ସେ କହିଲେ, ଏଇ ସୁନା, ଏମିତି ରାଣ କ'ଣ ପକାନ୍ତି? ମୁଁ ତ ମଜାରେ କହିଲି ଗାଡ଼ି ଏମିତି ସ୍ପିଡ୍ ଚଲାଏ ବୋଲି। ଆଉ ଆଜି ତମେ ଅଛ ନା ସାଙ୍ଗରେ, ସେଇଥିପାଇଁ। ମୁଁ ସେସବୁ କିଛି ବି ଜାଣିନି। ଆଜିଠୁ ଗାଡ଼ି ଏମିତି ସ୍ପିଡ୍ରେ ଚଲେଇବନି ମାନେ ଚଲେଇବନି କହୁଛି। ସୁନା, ଏଇ ସୁନା। ରୂପା ବିଚରାଙ୍କ ବିକଳ ଦେଖି ମନେ ମନେ ଖୁବ୍ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲା। ଆକାଶବାବୁ ଗାଡ଼ି ସ୍ଲୋ ଚଲେଇ ରୂପାର ପୁରୁଣା କଲେଜ ଆଗରେ ଅଟକିଲେ। ରୂପା ନିଜର କଲେଜ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଆହା, କେତେ ସୁନେଲି ରୂପେଲି ଦିନ ବିତିଛି ଏଇ କଲେଜରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ। ଆଉ ଏଇ ସୁନୟନ ବାବୁ ଏଇଠି ବାଇକ୍ ଧରି ତାକୁ ଅନେଇ ଅନେଇ ଦେଖି ଯାଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ମନେ ପଡ଼ିବା କ୍ଷଣି ଆକାଶବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖି ହସିଦେଲା ସେ। ହଁ ହଁ, ହସିବା ବେଳ ତମର ପଡ଼ିଛି ଏବେ, ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ହସିବନି? ଆହା, ମୋ ସୁନୟନ ବାବୁ, ତମେ ସେଇଠି କେମିତି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ତମ ସୁନାକୁ ଦେଖୁଥିଲ, ମନେ ଅଛି କି ନାହିଁ ତମର? ହଁ, ସେତେବେଳେ କୋଉ ଜାଣିଥିଲି ସୁନା ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ଝିଅ ବୋଲି। କଥା କଥାକେ ଧମକେଇବ, ମୋ ଗାଲ ଟାଣିବ ବୋଲି। ଆଉ ସେଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ତ ରିକ୍ସାରେ ବସି ପଳେଇବ, ଥରେ ବି ପଛକୁ ଅନେଇବ ନାହିଁ। ରୂପା ମୁହଁରେ ହାତ ରଖି ହସୁଥିଲା କେବଳ। ଆହା, କି ସୁନ୍ଦର ସୁଖଦ ସମୟ ସତରେ ଆଜି ଏଇଠି ଅଟକି ଯାଆନ୍ତାନି ଏଇ ସମୟ ଏମିତି। ସେ ଆଉ ତା ସୁନୟନ ବାବୁ ସମୟର ଏଇ ସୁଖଦ ପୃଷ୍ଠାର କେବଳ ନିଜର ପ୍ରେମର ଇତିବୃତ୍ତି ଲେଖି ଚାଲିଥାନ୍ତେ। ହେଲେ ସେ ତ ଦୌଡ଼ିବ ତା ଗତିରେ। ଏଇ ସୁନା, ଚାଲ, ତମ ପୁଚୁକାବାଲା ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ପରା ସେଠି। ସେଦିନ ସିନା ଆସିପାରିଲିନି, ଯେତେ ତ ଗାଳି କଲ ମୋତେ। ବିଶ୍ୱାସଘାତକ, ମିଛୁଆ। ହେଲେ ଆଜି ଖୁଆଇବି। ବାସ୍ ବାସ୍, ସେତିକି ଥାଉ। ଚାଲ ଚାଲ, ଏବେ ଖାଇବା ଗୁପଚୁପ୍ ତାହେଲେ। ଆଉ ଦୁହେଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗୁପଚୁପ୍ ଠେଲା ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲେ। ଗୁପଚୁପ୍ ବାଲା ରୂପାକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ଦିଦି, ଏତେ ଦିନ ଯାଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ? ତମେ ଆସୁନଥିଲ ଯେ ମୋର ପୁଚୁକାର ଅଧା ସ୍ୱାଦ ଯେମିତି ନ ଥିଲା। ଆରେ ଆମେ ପରା ବାରିପଦା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇ କେବେଠୁ ଗଲୁଣି। ଆଜି ବୁଲି ଆସିଛି। ଆଉ ତମର ବେପାର କେମିତି ଚାଲିଛି ଭାଇ? ନାଇଁ ଦିଦି, ବେପାର ଖୁବ୍ ମାନ୍ଦା ଏବେ। ଏତେ ଠେଲା ଏଇଠି ହେଲାଣି ଦେଖୁଛ। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ତମେ ଭଲ ଜିନିଷ, ଟେଷ୍ଟି ଜିନିଷ ଦିଅ। ଯେତେ ଠେଲା ଆସିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆମ ପରଶ ଭାଇ ପୁଚୁକା ଜିନ୍ଦାବାଦ। ରୂପା ଅନେଇଲା ଆକାଶବାବୁଙ୍କୁ। ସେ ବି ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇ ତାଙ୍କ ସୁନାକୁ ଦେଖିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ତାଙ୍କ ସୁନା ହସିଲେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ, ଏକଦମ୍ ରାଜକୁମାରୀ ପରି। ରୂପା ଆକାଶବାବୁଙ୍କୁ ଅନେଇ ଭାବୁଛି, ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କ ସବୁ ଡାକ୍ତରୀ ବିଦ୍ୟା ଫେଲ୍ ମାରିଲା। କହୁଥିଲେ ଅସନା, ଅପରିଷ୍କାର, ହେଲେ ବିଚରା ଆଜି ତା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହୋଇ ଖାଉଛନ୍ତି ଗୁପଚୁପ୍। ସତରେ ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବା କ'ଣ ନ ଶିଖାଏ ମଣିଷକୁ। ହେଲେ ତାକୁ ଟିକିଏ ଅପରାଧ ବୋଧ ହେଲା। ସେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ଏଇ, ତମେ ଘୃଣା କରି ଖାଉନ ତ? ଯଦି ମନ ନାହିଁ ତ ନ ଖାଅ। ନାଇଁରେ ବାବା, ମୁଁ ଖାଇବି, ତମେ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ? ତମେ ଖାଅ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ନେଇଯିବି। ତାପରେ ତ ତମେ ପଳେଇବ ବାରିପଦା। ଆକାଶବାବୁଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିରାଶା ଭରିଗଲା। ରୂପା ଜଲ୍ଦି ଖାଇସାରି ପୁଣି ଗାଡ଼ି ପଛରେ ବସିଲା। ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଯାଇ ଗାଡ଼ି ଅଟକିଲା ମା ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ। ସେ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ଖୁବ୍ ଭଲ କଲ ଏଇଠିକୁ ନେଇ ଆସିଲ। ଜାଣିଛ, ଯୋଉଦିନ କଟକ ଛାଡ଼ି ଯାଉଥିଲି ମନ ଭିତରେ ଖୁବ୍ ଦୁଃଖ ଥିଲା ଯେ ତମଠୁ ଦୂରେଇ ଗଲି ବୋଲି। ତମ ସହ ଆଉ କେବେ ଦେଖା ନ ହେବାର ଦୁଃଖଟା ହୃଦୟରେ ନେଇ ମା'ଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମା'ଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା ମୁଁ ତମଠୁ ଦୂରକୁ ଯାଉନଥିଲି, ବରଂ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସୁଥିଲି ବାରିପଦା। ସତରେ ତମେ ଦୁଃଖୀ ଥିଲ ମୋ ପାଇଁ? ଏବେ ତ କାହିଁ ସେମିତି ଲାଗୁନି ସୁନା। ରୂପା ଟିକିଏ ମିଛରେ ରାଗିଗଲା ଆକାଶବାବୁଙ୍କ ଉପରେ। ତମ ସହ କଥାରେ ମୁଁ ଆଉ ପାରିବିନି। ଏତିକି କହି ଖୁବ୍ ଭକ୍ତି ହୃଦୟରେ ମା'ଙ୍କ ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲା ରୂପା ଆଉ କହିଲା, ମା, ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଉପରେ କାହାରି ଖରାପ ନଜର ନ ପଡ଼ୁ ଯେମିତି। ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ତୁମ ଅଭୟ ଆଶ୍ରୟ ତଳେ ରଖ ମା। କାହାରି ବିଷ ଦୃଷ୍ଟି ଏ ପ୍ରେମ ଉପରେ ନ ପଡ଼ୁ ଯେମିତି ମା ଚଣ୍ଡୀ। ଅଚାନକ କାନରେ ପଡ଼ିଲା ତାର ପରିଚିତ ଗାଡ଼ିର ହର୍ଣ୍ଣ। ହବେଲି ଗାଡ଼ିର ହର୍ଣ୍ଣ ଏଠି। ସେ ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ଏଇଠି କିଏ ପୁଣି? ଜେଜେବାପା ନା ଆଉ କିଏ? ଜେଜେବାପା ଆସିଛନ୍ତି କଟକ ତାହେଲେ। ରୂପା ସଜାଗ ହୋଇ ଆସିଲା। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଓଢ଼ଣୀଟି ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଢାଙ୍କି ଦେଇ ଆକାଶବାବୁଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଟାଣି ଟାଣି ବାହାରକୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲା।
ଭିତରକୁ ପଶୁଥିଲେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦ। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ କ୍ରସ୍ କରି ଯାଉ ଯାଉ ରୂପା ଭାବୁଥିଲା ଜେଜେ ଏଇଠି କଟକରେ କେମିତି ଆଉ କାହିଁକି? ତାହେଲେ ମିନି ପିଉସୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ କ'ଣ ସେ ଆସିଥିଲେ? ଜେଜେ କ'ଣ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ? ଦିବ୍ୟବାବୁ ଭିତରକୁ ପଶୁ ପଶୁ ଏମିତି ରୂପା ଆଉ ଆକାଶକୁ ଦେଖି ମନରେ ଗୋଟିଏ ଅସୂୟା ଭାବ ଜାତ ହେଉଥିଲା। କେମିତିକା ବାପ ମା କେଜାଣି ଏମିତି ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ବୁଲିବାକୁ। ହେଲେ ତାଙ୍କୁ କି ବା ଜଣା ଯୋଉ ମା ବାପାକୁ ସେ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଆଉ ପ୍ରିୟ ବୋହୂ। ଜମିଦାର ଘରର ଝିଅ ବୋଲି ସେ ତାକୁ ବୋହୂ କରି ଆଣିଥିଲେ। ଦିବ୍ୟବାବୁଙ୍କ ଆଖିରେ ନାଚି ଉଠିଲା ମିନି ଆଉ ମାନସ ବାବୁଙ୍କ ଛବି। ଭାବୁଥିଲେ ଏମିତି ସେଇଦିନ ସେ ଟିକେ ନଜର ଦେଇପାରିନଥିଲେ ବୋଲି ମିନି ତାଙ୍କ ହାତ ମୁଠାରୁ ଖସିଯାଇ ଏତେ ବଡ଼ କାଣ୍ଡ ଘଟେଇ ଦେଲା ଯାହାର ପରିଣାମ ସେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଆଜି ଯାଏ। ଏ ଝିଅଟି କାହା ଘର କେଜାଣି? ବାଇକ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ରୂପା କହିଲା ଚାଲ ଏଇଠୁ ଶୀଘ୍ର। ଆକାଶ ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲେ ରୂପାର ଏମିତି ବ୍ୟବହାରରେ। ସତେ ଯେମିତି ଆଖି ଆଗରେ ଭୟଙ୍କର କିଛି ଦେଖି ପକେଇଲା ରୂପା। ଖୁବ୍ ଭୟଙ୍କର, ବାଘ ସାପଠୁ ବି ଭୟଙ୍କର। ଏଇ ସୁନା କ'ଣ ହେଲା? ଅଚାନକ ସେ ବୁଢ଼ା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ତମେ ଏମିତି ମୁହଁ ଲୁଚେଇ କାହିଁକି ପଳେଇ ଆସିଲ? ସେ କିଏ ତମର? ରୂପା କେମିତି ବୁଝେଇବ ଯାହାକୁ ସେ ମୁହଁ ଲୁଚେଇ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଜି ସେ ପଡ଼ିଥିଲେ ସବୁ କିଛି ଆଜି ଏଇଠି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ସେ ମୋ ଜେଜେବାପା, ବୋଧହୁଏ ହବେଲି କାମ ପାଇଁ କଟକ ଆସିଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେ ଏ ସବୁର ଘୋର ବିରୋଧୀ। ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଲୋକ ତ ଏ ସବୁ ସେ କେବେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ନା ସବୁ ଅନର୍ଥ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ସେ ଆଉ ଆଗକୁ କିଛି କହିପାରିଲାନି। ଆକାଶ ବାବୁ ଭାବୁଥିଲେ ବାପରେ ବାପ, ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଧହୁଏ। ଆଉ ଚାଲ ମୋତେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଛାଡ଼ିଦେବ। ଶୈଳଜା ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ। ଡରି ଡରି କହିଲା ରୂପା। ଏତେ ଡରୁଛ କ'ଣ? ସେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଗୁଳି ମାରିଦେବେ ଯେମିତି ତୁମକୁ। ଆଉ ରୂପା ଭାବୁଥିଲା ତମେ ଯାହା ଅସମ୍ଭବ ଭାବି କହୁଛ ସେ ସତରେ ଆଉ ଖୁବ୍ ସହଜରେ କରିଦେବେ। ଗୁଳି ମାରିଦେବେ ଆମକୁ। ହଉ ବସ ଭଲ କରି ଗାଡ଼ିରେ ତୁମେ। ରାସ୍ତା ଯାକ ରୂପା ଚୁପ୍ ହୋଇ ଭାବୁଥିଲା ତାହେଲେ ସତରେ ଆଜି ସେ ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ସେ ମିନି ପିଉସୀ ହିଁ ଥିଲେ। ବିଲକୁଲ ସେଇ ରୂପ ଆଖି ଯାହା ପେଣ୍ଟିଂରେ ଥିଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଯାହାକୁ ସେ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଖୋଜୁଥିଲା ଏତେ ପାଖରେ ପାଇବି ପୁଣି ହଜେଇ ଦେଲା। ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସବୁ ଖବର ମିଳିଯିବ। ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଇତିହାସ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକ ବଂଶର ତା ଜେଜେଙ୍କର ନିଷ୍ଠୁର ସତ୍ୟ ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କ ଆଗରେ ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଯିବ। ସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ହୁଏତ ସେ ତା ଜୀବନରୁ ବହୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବେ। ସେ କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ଝିଅ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପନ୍ନ କରିବେ? ତା ଜୀବନରୁ ଆକାଶ ବାବୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ। ନା 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 ନା, ସେ କେବେ ବି ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କୁ ହରେଇବାକୁ ଚାହେଁନି। ମିନି ପିଉସୀଙ୍କୁ ସେ ନିଜେ ଖୋଜି ନେବ। ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଏଇ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲ ରୂପା? ତମ ଜେଜେ ଆମକୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ଏତେ ଭୟ କାହିଁକି ପୁଣି? ତମକୁ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ନେଇଯାଇଥିଲି ଏଇଥିରେ ଏତେ ଚିନ୍ତା କାହିଁକି କରୁଛ? ତମେ ଏମିତି ଚୁପ୍ ରହିଲେ ନା ଦେଖ ପୁରା କଟକ ଯେମିତି ଦୁଃଖରେ ମୁହଁ ଶୁଖେଇଲା। ପ୍ଲିଜ୍ କିଛି କୁହ ରୂପା। ରୂପା ଏବେ ନିଜ ଭିତରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ହଁ, ଏଇ କେଇଟା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କ ସହ କଟେଇବା ପାଇଁ କେତେ ଅନୁରୋଧ କରି ଘରେ ବାପାଙ୍କ ସହ କଟକ ଆସିଛି। ତାକୁ କାହିଁକି ନଷ୍ଟ କରିବ ସେ? ଯୋଉ ଭବିଷ୍ୟତ ସେ ଦେଖିନି ସେ ପାଇଁ କାହିଁକି ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ଯେ? ତା ବାପା ରୁଦ୍ରବାବୁ ଜେଜେଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ସେ କ'ଣ ତା ସହ ମିନି ପିଉସୀର ଇତିହାସ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବାକୁ କେବେ ଦେବେ? ନା, କେବେ ବି ନୁହଁ। ସବୁ ଚିନ୍ତା କୁଆଡ଼େ ଦୂରେଇ ଗଲା ଖୁବ୍ ଦୂରକୁ ରୂପାର। ସେ ହସି ଦେଇ କହିଲା ତମେ କ'ଣ କହିଲ? ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ହେଲେ ସମଗ୍ର କଟକ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଏ? ହଁ ସେଇଆ ପରା। ଦେଖୁନ ଏବେ ମୋ ସୁନା ହସିଲା ଯେ ପୁରା କଟକ ହସୁଛି ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ମନ ଖୋଲା ହସ। ବାଇକ୍ ମିରରରେ ଦେଖି ରୂପାକୁ ଅନେଇ କହିଲେ ଆକାଶ ବାବୁ। ଆହା, ମନ ଭୁଲେଇବା କଥା ନା। କିଏ ତମଠୁ ଶିଖିବା ଉଚିତ। ଡାକ୍ତରୀ ବିଦ୍ୟା ସହିତ ମନ ହରଣ କରିବା ବି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି କି କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା ଏମିତି କଥା। ଏତିକି କହି ଆକାଶ ବାବୁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଗାଡ଼ିରେ ବ୍ରେକ୍ ଲଗେଇଲେ। ରୂପା ଆଗକୁ ଝୁଁକିଗଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଧରି ପକେଇଲା। ଏଇ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କରୁଛ? ତମେ ମୋତେ ଏମିତି କହିଲ ମୋ ଗାଡ଼ିକୁ ବି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତ ଖୁସିରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି ହେଲା। ଆଉ ହେ ଭଗବାନ, ତମକୁ ଆଉ ପାରିବିନି ମୁଁ। ରୂପାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆକାଶ ବାବୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିଲେ। ରୂପା ଜିଭ ଆଗରେ ଆସି ରହିଗଲା ତା ମିନି ପିଉସୀ କଥା। ହେଲେ ସେ ପଚାରି ପାରିଲାନି। ଯୋଉଠି ଶୈଳଜା ଅପେକ୍ଷା କରିବା କଥା ଥିଲା ସେଇଠି ଆସି ଦୁହେଁ ଦେଖିଲେ ଶୈଳଜା ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଆରେ ତମେ ଦୁହେଁ କୋଉଠି ବୁଲୁଛ? କେତେବେଳୁ ଏଇଠି ଠିଆ ହୋଇଛି ମୁଁ। ହଜାରେ ଜଣ ପଚାରି ସାରିଲେଣି କ'ଣ
ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛ? ଶେଷରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ବାପାଙ୍କୁ ବି ଯାଇ ଦେଖା କଲି। ପୁଣି ବି ସମୟ ବଳିଲା ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ତୁମକୁ। ହେଲେ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ କୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଛ କେଜାଣି? ସରି ଶୈଳ, କେତେବେଳୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛ ନା? ସରି ସରି ୟାର, ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ଘରକୁ। ନାଇଁ ମ, ଏମିତି ସରି କହିଲେ ହେବ? ମୁଁ ଜାଣିଛି ଡେରି ହୋଇଯାଏ, ସମୟ ସରିଯାଏ, ହେଲେ କଥା ସରେନି। ଆଉ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ଆଖିରେ ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ ବୁଝା ପଡ଼େନି ଆଖିରେ କ'ଣ ଲେଖା ହୋଇଛି। ତଥାପି ଦେଖିବାକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ସାଙ୍ଗ। ଆଚ୍ଛା ଶୈଳ, ଏତେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛ ତାହେଲେ? ହସୁ ହସୁ କହିଲା ରୂପା। ଏଥର ରୂପା ଆଉ ଶୈଳଜା ରିକ୍ସାରେ ବସିଲେ। ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କ ମୁହଁରେ ଝଲକିଗଲା ବିଚ୍ଛେଦ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଧାରେ ସଂକେତ। ରୂପା ଅନେଇଲା ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କ ମୁହଁକୁ, ଇସାରାରେ କହିଲା, ଏଇ ଏମିତି କ'ଣ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପରି ହେଉଛ ଯେ? ଶୈଳଜା ମଜା କରି କହିଲା, ଆକାଶ ବାବୁ, ତୁମ ରୂପା ଆଜି ଏବେ ବାରିପଦା ଯାଉନି ମ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆମ ଘରକୁ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ କାମ ବାହାନା କରି ଆସିପାରିବେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ। ଦୁହେଁ ରିକ୍ସାରେ ବସି ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଘର ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଲେ। ଆକାଶ ବାବୁ ମୁହଁରେ ଏବେ ବି ଆଶାର ଝଲକ ଲାଖି ରହିଛି। ହଁ, ସେ ଯିବେ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ଆଉ ରୂପା ସହ ଦେଖା ବି ହୋଇଯିବ। ହେଲେ ଶୈଳଜାର ବାପାଙ୍କୁ କୋଉ ବାହାନାରେ ଦେଖା କରିବେ? ମୁହଁରେ ଫୁଟି ଉଠିଲା ଆନନ୍ଦର ରେଖା। ଆରେ ଏତେ ବଡ଼ ଆଉ ଭଲ କାରଣଟିଏ ଅଛି ତାହେଲେ ପାଖରେ ମୋର। ନିଜକୁ ନିଜେ କହିଲେ ଆସୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସୁନା ତୁମକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରୂପା ଆଉ ଶୈଳଜା ଛାତ ଉପରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଗପରେ ମଜି ଯାଇଛନ୍ତି। ଶୈଳଜା କହିଲା, ରୂପା, ସତ କହିବି, ତମେ ପୁଣି ଏଇ ଖସଡ଼ା ରାସ୍ତାରେ ପାଦ ଦେବ କେବେ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି। କଲେଜରେ ଥିବାବେଳେ ଏସବୁ କହିଲେ ତମେ ରାଗି ଯାଉଥିଲ। ହଁ ଶୈଳ, କେବେ କେମିତି ଏସବୁ ଭିତରେ ପଶିଗଲି ଜାଣିନି ମୁଁ, ହେଲେ ଏସବୁ ଖୁବ୍ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଅନୁଭବ। ଏତିକି କହି ରୂପା କେବଳ ସନ୍ତୋଷର ହସଧାରେ ହସିଦେଲା। ଆଉ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି, ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କ ପରି ସାଥୀଟିଏ ହାତ ବଢ଼େଇଲେ କିଏ ବା ହାତ ନ ବଢ଼େଇବ ଧରିବା ପାଇଁ। ମୁହଁରେ ଫୁଟି ଉଠୁଥିବା ହସ କ୍ରମେ ଲାଜୁଆ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶୈଳଜା ରୂପା ମୁଖମଣ୍ଡଳର ଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖି କହିଲା, ଆରେ ଆରେ, ଏତେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିସାରିଲେଣି ଆମ ଡାକ୍ତର ଭାଇନା। ମୁହଁ ପୂରା ରକ୍ତିମ ବନ ଦିଶୁଛି ତୁମର। ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବୁ ଭାବୁ ଏତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏତେ ଖୁସି ତୁମ ମୁହଁରେ ଝଟକୁଛି। ଆଉ ସତରେ ଶୈଳ, ମୁଁ ଖୁବ୍ ଭାଗ୍ୟବତୀ। ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କ ପରି ସାଥୀଟିଏ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ। ସେ ଖୁବ୍ ଖୁବ୍ ଭଲ ପିଲାଟିଏ। ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ଏକଥା। ବାପା ବି ଆକାଶ ଭାଇଙ୍କ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ପାଠ, ରୂପ, ଗୁଣ ସବୁଥିରେ 1 ନମ୍ବର ସେ। ବାହାରୁ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ବାଇକ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଦୁହେଁ ଛାତରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ତଳକୁ ଅନେଇଲେ। ଆକାଶ ବାବୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଶୈଳଜା ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କୁ ନିଜ ଘର ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଦେଖି କହିଲା, ରୂପା, ତମ ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କ ଆୟୁଷ ବହୁତ ମ। ତାଙ୍କ ନାମ ନେଉ ନେଉ କେମିତି ହାଜର ହୋଇଗଲେଣି ଦେଖ। ଯାଅ ତଳକୁ, ବିଚରା ତମକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ପରା। କାଲି ତମେ ବାରିପଦା ଫେରିଯିବ, ତଥାପି ବି କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେ। ମୋତେ ସତରେ ଖୁବ୍ ଈର୍ଷା ହେଲାଣି। ହଁ, ମୋ ଆୟୁଷ ବି ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଯାଉ, ଖୁବ୍ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହୁଅନ୍ତୁ ସେ। ଖୁବ୍ ସ୍ନେହରେ କହିଲା ରୂପା। ଶୈଳଜା ଅନେଇଥିଲା ରୂପାକୁ। ଇଏ ସେଇ ତାହାରି ସାଙ୍ଗ ରୂପା ତ, ଯିଏ ଏଇ ସବୁ ଭଲ ପାଇବା, ପ୍ରେମ, ବିରହ କହିଲେ ରାଗି ଯାଉଥିଲା। ଆଜି ଏମିତି ଆକାଶ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରେମର ରଙ୍ଗ ମାଖିଛି ଯେ ଦେହରେ, ଆଉ ରାଗିବା ବି ଭୁଲିଗଲାଣି ମୋ ସାଙ୍ଗଟା। ଏଇ ରୂପା, ଚାଲ, ମା ନାହାନ୍ତି ଘରେ। ପାଖ ଆଣ୍ଟି ଘରକୁ ମାମା ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି। ବିଚରା କଲିଂ ବେଲ୍ ଦବେଇ ଫେରିଯିବେ, ନହେଲେ ତମକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ଆଶା ତାଙ୍କର ଆଶାରେ ରହିଯିବ। ରୂପା ଆଉ ଶୈଳଜା ଦୁହେଁ ଛାତ ଉପରୁ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଲେ। ରୂପା, କବାଟ ଖୋଲିବ ଯାଅ। ତମେ କବାଟ ଖୋଲିବା ଦେଖିଲେ ସେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇଯିବେ। ରୂପା ଖୁସିରେ କବାଟ ଖୋଲିଲା। ଆକାଶ ବାବୁ ରୂପାକୁ ଦେଖି କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ରୂପା ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଗାଲକୁ ଟାଣି ଦେଇ ହସୁ ହସୁ କହିଲା, ଆହା ମୋ ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ମୋ ସୁନୟନ ବାବୁ, ମୋ ପାଇଁ ଏଠାକୁ। ଏଇ ଦୁଷ୍ଟ, ଏ କ'ଣ କରୁଛ? କିଏ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଭାବିବ କହିଲ? ଏମିତିରେ ମୁଁ କ'ଣ ଛୋଟ ପିଲା, ମୋ ଗାଲ ଟାଣୁଛ? ହଁ। ରୂପା ହସିଲା, ଖୁବ୍ ମନଖୋଲା ହସଟିଏ। ଆକାଶ ବାବୁ ପୁଣି ଥରେ ହଜି ଯାଉଥିଲେ ସେଇ ହସ ଭିତରେ। ଶୈଳଜା ଆସୁ ଆସୁ କହିଲା, ଆକାଶ ଭାଇ, ଆସ ଆସ, ବସ ଏଇଠି। ବାବା ମାମା ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ପାଖ ଆଣ୍ଟି ଘରକୁ ତ ଯାଇଛନ୍ତି। ସାର୍ ନାହାନ୍ତି? ଶୈଳଜା ହସି ଦେଇ କହିଲା, ଆସୁଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ପାଖ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ପରା କହିଲି। ଆପଣଙ୍କ କାନ ଆଖି ଆଉ କୋଉଠି ଅଛି କେଜାଣି? ଆକାଶ ବାବୁ ଟିକେ ଲାଜେଇ ଗଲେ ଶୈଳଜାର କଥା ଶୁଣି। ଏଇ ଦୁଷ୍ଟ ଝିଅ ରୂପା ତାଙ୍କ ନାମରେ କ'ଣ କ'ଣ ଗପି ଦେଇଛି କେଜାଣି? ସବୁ ଭୁଲି ପୁଣି ଥରେ ସେ ରୂପା ମୁହଁକୁ ଅନେଇଲେ।
ରୂପା ଆଉ ଆକାଶ ବାବୁ ଏବେ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ଦୁହେଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ମଧୁର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣ ପାଇଁ। ତାପରେ ପୁଣି ବିଚ୍ଛେଦ ବିରହର ବସନ୍ତ। ଯେଉଁ ବସନ୍ତରେ ମଳୟତ ବହିବ, ହେଲେ ସେ ମଳୟରେ ନଥିବ ମାଦକତା, ନଥିବ ମଧୁର ଶିହରଣ, ଖାଲି ଥିବ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସ୍ୱର। ହୃଦୟ କନ୍ଦରରେ ବାଜୁଥିବ ବିରହର ବଂଶୀଟିଏ। ଶୈଳଜା ସେ ଦୁହିଁଙ୍କର ପ୍ରେମଭରା ନଜର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନରେ ବ୍ୟାଘାତ ଘଟେଇ କହିଲା, ରୂପା, ଏମିତି କ'ଣ ଖାଲି ଦେଖୁଥିବ ନା ଆକାଶ ଭାଇ ପାଇଁ ଚା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ? ମାମା ଆସିଲେ କହିବେ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଝିଅ ପିଲା ଥିଲ। ଚା ପାଣି ବି ଦେବାକୁ ଭୁଲିଗଲା ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କୁ। ଆକାଶ ବାବୁ ତୁରନ୍ତ କହିଲେ, କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ ଶୈଳଜା? ମୁଁ ଚା ପାଣି କିଛି ପିଇବିନି। ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ କାମ ଅଛି ବୋଲି। ହଁ ହଁ ଜାଣିଛି। କାହା ପାଖରେ ତୁମର କାମ ଅଛି? ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ କାମ ଅଛି? ସତ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଶୈଳଜା ହସୁଥିଲା ମୁରୁକି ମୁରୁକି। ଶୈଳଜା ଆଉ ରୂପା କିଚେନରେ ପଶିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ବାହାରୁ ଶୈଳର ମା ବାପା ଆସିଲେ। ଆକାଶ ବାବୁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣେଇ କହିଲେ, ସାର୍, ଟିକିଏ କାମ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ହଁ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ, ଖାଲି କାମ ଥିଲେ ଆସିବ, ନହେଲେ ସେମିତି ବି ଆସିପାରିବ। ଆଚ୍ଛା ଆକାଶ, ତମେ ଚା ପିଇଛ କି ନାହିଁ? ଶୈଳର ମା କହିଲେ, ଝିଅ ଦୁଇଜଣ ନିଜ ଗପରେ ମସ୍ତ ଥିବେ, ଆଉ ୟାଙ୍କୁ ଏଇଠି ବସେଇ ଦେଖୁନ ପାଣି ଗ୍ଲାସଟିଏ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ରୂପା ଟ୍ରେରେ ଚା, ମିଠା, ନମକିନ୍ ଧରି ଶୈଳଜାର ବାପା ଆଉ ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଲା। ଥରେ କଣେଇ ଅନେଇ ରୂପା ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଆକାଶ ବାବୁ ଶୈଳଜାର ବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସାର୍, ମୁଁ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ବାରିପଦା ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଘରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ। ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍, ଆପଣ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ହେଲେ ଆକାଶ, ସମସ୍ତେ କଟକ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଣ୍ଡରରେ ଟ୍ରେନିଂ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ହେଲେ ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ତା ଛଡ଼ା ତମେ ଜଣେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲିଷ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ତମ ଭବିଷ୍ୟତ ଖୁବ୍ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ନିଶ୍ଚୟ। ଏଇଠି ଭଲ ଭଲ ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ କାମ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ଆମ ମେଡ଼ିକାଲ ବୋର୍ଡ଼ରେ କହିବି ତମ ପାଇଁ। ହୋଇଯିବ ନିଶ୍ଚୟ, ହେଲେ 2 ମାସ ସମୟ ଲାଗିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, 2 ମାସ ଲାଗିଲେ ବି ଚଳିବ। ଆପଣ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ରୂପା ଭାବୁଥିଲା, ତା ସୁନୟନ ବାବୁ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲିଷ୍ଟ। ରୂପା ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି, ତା ଧନ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲିଷ୍ଟ ଛାତ୍ର, ହେଲେ ସେ ତାକୁ କେବେ କହିନାହାନ୍ତି ତ। ମନରେ ଖୁବ୍ ଅଭିମାନ ଆସିଲା ତାର। ସେ ସେଇଠୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ଆକାଶ ବାବୁ ରୂପାର ଅଚାନକ ଏମିତି ଅଭିମାନ କାରଣ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲେ। ସେ ତାକୁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବାକୁ କଥାଟା କହିନଥିଲେ, ହେଲେ ସାର୍ଙ୍କୁ କ'ଣ ଜଣା ଏ କଥା? ଆକାଶ ବାବୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ରୂପାକୁ ଖୋଜୁଥିଲେ ମନେ ମନେ। ସେ କେମିତି କହିଥାନ୍ତେ ଏ କଥା ରୂପାକୁ? ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ ତ ଆଜି ହିଁ ନାମ ବାହାରିଛି। ଏଡ଼ିକି ଅଭିମାନୀ ମୋ ସୁନା ତାହେଲେ। ଆକାଶ ବାବୁ ଫେରି ଆସିଲେ ନିଜ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ। ରୂପା ରହିଗଲା ଶୈଳଜାର ଘରେ। ଆକାଶ ବାବୁ ବିତେଇଥିବା ରୂପା ସହିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ସେ ଶୋଇ ଶୋଇ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲେ। ରୂପା ସହିତ କେମିତି ବିତିଗଲା ଦିନଟି ଜଣାପଡ଼ିଲାନି। ଆଉ ଶେଷରେ ଚିନ୍ତାର ଖିଅ ଅଟକିଗଲା ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ପାଇବା ଆଉ ରୂପାକୁ ନ କହିବା କଥା ପାଖରେ। 2 ଲାଇନ୍ ଚିଠିଟିଏ ଲେଖି ପୁଣି ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଆକାଶ ବାବୁ। ରୂପା ସିନା ମିଛରେ ଅଭିମାନ କଲା, ହେଲେ ସେ ଜାଣିଛି ତା ଆକାଶ ବାବୁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଇ କଥାଟା ତାକୁ ଜଣେଇଥାନ୍ତେ। ହେଲେ ଅଙ୍କଲ ତା ଆଗରୁ କହିଦେଲେ, ରାତି ପାହିଲେ ସେ ଫେରିଯିବ ବାରିପଦା। ପୁଣି ସେଇ ବିଚ୍ଛେଦ, ସେଇ ଦୂରତା, ପୁଣି ଆଉ ଏକ ସାକ୍ଷାତର ଅପେକ୍ଷାରେ ଦୁହେଁ ଚାତକ ପରି ଚାହିଁଥିବେ। ରାତି ପାହିଲା। ରୁଦ୍ରବାବୁ ହୋଟେଲରୁ ରେଡ଼ି ହୋଇ ରୂପାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଗଲେଣି ଶୈଳଜା ଘରକୁ। ଶୈଳଜା ଡାକିଲା, ଅଙ୍କଲ ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ରାସ୍ତାରୁ କ'ଣ ପଳେଇବେ? ଶୈଳଜାର ବାପା ମଧ୍ୟ ରୁଦ୍ରବାବୁଙ୍କୁ ଘର ଭିତରକୁ ଡାକି ନେଉ ନେଉ କହିଲେ, ଇଏ କେମିତିଆ କଥା? ଆପଣ ଆମ ଘରେ ନ ରହିଲେ ନାହିଁ, କପେ ଚା ବି କ'ଣ ପିଇବେନି? ରୁଦ୍ରବାବୁ ହସିଦେଇ କହିଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ରଖିଲେ କ'ଣ ଚଳିବ? ଘରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଡେରି ହୋଇଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଯିବା କଥା ନା। ହଉ, ଆପଣମାନେ କେବେ ବାରିପଦା ଆସିଲେ ଆମ ଘରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ରୁଦ୍ରବାବୁ ରୂପା ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲେ। ଗାଡ଼ି ଟିକେ ଦୂର ଚାଲିଛି କି ନାହିଁ, ରୂପା ଦେଖିଲା ଆକାଶ ବାବୁ ପଛରେ ବାଇକରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ହେ ଭଗବାନ, କି ପିଲା କେଜାଣି ଇଏ? ଏତେ ସକାଳୁ ଉଠି ସେ ପଛକୁ ଅନେଇ ବି ପାରୁନଥାଏ। ପାଖରେ ତା ବାପା ରୁଦ୍ରବାବୁ ବସିଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ମା ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଅଟକିଲା। ରୁଦ୍ରବାବୁ ଡ୍ରାଇଭର ସହ ଆଗରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶିଲେ। ରୂପା ଜାଣି ଜାଣି ଟିକେ ଡେରି କରି ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାରିଲା ତଳକୁ। ସେହି ସୁଯୋଗରେ ଆକାଶ ବାବୁ ଝଟ୍ କରି ଆସି ତା ହାତରେ
ଚିଠିଟିଏ ଧରେଇ ତା ଗାଲ ଟିକିଏ ଆଉଁସେଇ କହିଲେ, ଭଲରେ ଯିବ, ପହଞ୍ଚି ସାରି ଫୋନ୍ କରିବ, ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବ। ମୁଁ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଏବେ। ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କ କଣ୍ଠ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ସେ ନିଜେ ବି ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ରୂପା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ ଦୁନିଆ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ତାଙ୍କୁ। ଆଉ ସେ ଟିକେ ବି ଦୂରେଇ ଗଲେ ସବୁ କିଛି ନିଶାଣ, ଜୀବନ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଏବେ ସେ ଆସୁଛି କହିଥିଲେ ସିନା ମନ ହୃଦୟ ଆଉ କିଛି କହୁଥିଲା। ରୂପା ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ସେ କହିଲା, ଶୁଣ, ଗାଡ଼ି ଆଉ ସେମିତି ସ୍ପିଡ଼ରେ କେବେ ଚଲେଇବନି। ଆଉ ତମେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ପାଇବା କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ମୋ ସୁନୟନ ବାବୁ ଏତେ ଭଲ ଡାକ୍ତର ବୋଲି। ହଁ, ତମେ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଜାଣିନ। ଖାଲି ନାକ ଅଗରେ ତ ତୁମର ରାଗ ଆଉ ମୁହଁ ଫୁଲେଇବ, ଅଭିମାନ କରିବ। ରୂପା ବୁଝିପାରିଲା ସେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ କହିଲା, ମୁଁ ରାଗିନି କି ଅଭିମାନ ବି କରିନି। ବିଚରା ମୋ ସୁନୟନ ବାବୁଟା ତମର ସରପ୍ରାଇଜ୍ ପ୍ଲାନ୍ଟା ଅଙ୍କଲ ଭଣ୍ଡୁର କରିଦେଲେ ଆଉ। ହଉ, ମୁଁ ଆସିବି ଏବେ। ଫୋନ୍ କରିବ, ସୁବିଧା ହେବ ତ ବାରିପଦା ଆସିବ। ଆକାଶ ବାବୁ ଦେଖୁଥିଲେ ରୂପାକୁ। କେତେ ବୁଦ୍ଧି ହେଲାଣି ମୋ ସୁନାର। ସେ ଅକାରଣ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଥରେ ରୂପା ମୁହଁରେ ଝାଙ୍କି ପଡ଼ିଥିବା ଚୁଟି ସବୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଇ କହିଲେ, ଆସିବି ମୁଁ ତାହେଲେ ଏବେ। ରୂପା ମିଛରେ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ମୁଁ କହିଲେ କ'ଣ ରହିଯିବ ନା ମୋ ସହ ବାରିପଦା ଯିବ? ଆକାଶ ବାବୁ ରୂପାର ମନ ଭିତର କଷ୍ଟ ଖୁବ୍ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ। ସେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଚୁଟି ସବୁ ମୁହଁରୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଇ କହିଲେ, ମୋ ପାଗିଳି କୋଉଠିକାର। ଆକାଶ ବାବୁ ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ସେଇଠୁ ବାହାରିଗଲେ। ରୂପା ଭାବୁଥିଲା, ସୁନୟନ ବାବୁ କେତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଗଲେ ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି ତ। ଆଉ କ'ଣ ପଚାରୁଥିଲେ? ମୁଁ ଆସିବି, ଏଥର ଆସିବି। ମାରେ, ଗାଡ଼ି ପାଖରେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଯା, ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବୁ, କହିଲେ ରୁଦ୍ରବାବୁ। ସେ କେମିତି କହିବ କାଲି ଆସି ଦର୍ଶନ କରି ସାରିଛି ବୋଲି। ତଥାପି ସେ ଉଠିଯାଇ ମା'ଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ହାତ ଯୋଡ଼ିଲା। ରୂପା ଫେରୁଥିଲା ବହୁତ କିଛି ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆକାଶବାବୁଙ୍କ ସହ ବିତେଇ। ସେଇ ସୁଖ ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକେଇ ମନ ଭିତରେ ଯେମିତି ଅଦିନିଆ ଫଗୁଣ ମଳୟ ବହୁଛି। ହେଲେ ସେଇ ଆନନ୍ଦର ସ୍ମୃତି ତ ଥିଲା ଗତକାଲିର। ଆଜି ତ ସେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଯାଉଛି ଦୂରକୁ। ପୁଣି ଥରେ ଆକାଶ ବାବୁ କଟକରେ ଆଉ ସେ ବାରିପଦାରେ। ଏତେ ଦୂରତା ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ କାହିଁକି? ଦୂରତା ଯେତେ ବି ହୋଇଥାଉ, ମନର ଦୂରତା ତ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ଶୂନ୍ୟ ମାତ୍ର। ସେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଟକ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଆଉ ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କୁ ମନ ଭରି ଦେଖି ପୁଣି ଫେରି ଆସେ। କେତେବେଳେ ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଗାଡ଼ି ବାରିପଦା ପହଞ୍ଚିଗଲା ଜଣାଗଲାନି। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ରୂପା ଥକା ହୋଇ ବିଛଣାରେ ଗଡ଼ିଗଲା। ଆଭା ନାନୀକୁ ଦେଖି ପ୍ରଥମେ ଗୀତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ତୁମସେ ମିଲକେ ନା ଜାନେ କ୍ୟୁଁ କୁଛ ଅର୍ ଲଗତା ହେ। ରୂପା ଧୀରେ ତା କାନରେ କହିଲା, ତୋ ଚଏସର ଘଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ଲୋ। ଆଭା ହସି ଦେଇ କହିଲା, ତାଙ୍କୁ କହିଦେବୁ। ଆଭା କହିଲା, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରୂପା ସୁବିଧା ଦେଖି ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଥିବା ଫୋନ୍ ନମ୍ବରରେ ଡାଏଲ୍ କଲା। ତୁରନ୍ତ ଆକାଶ ବାବୁ ଫୋନ୍ ଉଠେଇ କହିଲେ, ହ୍ୟାଲୋ, କିଏ କହୁଥିଲେ? ଆଚ୍ଛା, ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଭୁଲିଗଲ? କଟକରୁ ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଭୁଲିଗଲ କେମିତି ଯେ? ହସୁ ହସୁ କହିଲା ରୂପା। ଆରେ ସୁନା, ତମେ ଭଲରେ ପହଞ୍ଚିଲ? କ'ଣ କହିଲ? ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି? ତମକୁ କୋଉ ମନେ ରଖିଛି ଯେ ଭୁଲିବି? କ'ଣ କହିଲ? ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ତମେ ବୁଝିପାରିବନି। କୁହ, କେମିତି ପହଞ୍ଚିଲ? ହଁ ବାବା, ଭଲରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ତମ କଣ୍ଠ ଏମିତି ଭାରି ଭାରି କାହିଁକି ଶୁଭୁଛି? ମନ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ତମର? ଆଚ୍ଛା, ମୋ ସୁନା ତାହେଲେ ସେଇଠି ରହି ଜାଣିପାରୁଛି ମୋ ମନ ଦୁଃଖ ବୋଲି। ଆକାଶ ବାବୁ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ ରୂପା ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛି। ସେ କୁଆଡ଼େ ତା ପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ କରିବେ, ସେଇପାଇଁ ରୂପା ଏମିତି କହୁଛି। ଆକାଶ ବାବୁ ଖୁବ୍ ସ୍ନେହରେ କହିଲେ, ସେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ତ ତମର। ଯେବେ ମିଳିବ ତମକୁ ହିଁ ଦେଇଦେବି। ଆଉ ତା ବଦଳରେ ମିଠା ତମେ ମୋତେ ଖୁଆଇଦେବ, ବୁଝିଲ? ରୂପା ଭାବୁଥିଲା ତା ଆକାଶ ବାବୁ କେତେ ସମଝଦାର ପିଲା। ସବୁ କଥାର ସମାଧାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ରୂପା ହସି ଦେଇ କହିଲା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମିଠା ବି ଖୁଆଇଦେବି। ଆଉ କ'ଣ କୁହ? କହିବିନି, ଆସିଲେ କହିବି ତୁମକୁ। ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ହସୁଥିଲା ରୂପା। ହଠାତ୍ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ। କାହାଣୀରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରିଛି ଗୀତଟି, ତୁମସେ ମିଲକେ ନା ଜାନେ କ୍ୟୁଁ, କୋଉ ଫିଲ୍ମର ଗୀତ? ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ହାଇପ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଲିଙ୍କ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି।
आपण माने कहानी शुणु बहुत सुंदर कहानी मैरिज विथ लव स्टोरीटे कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करेंगे। रोचे देखा नेक्स्ट पार्ट रे। नमस्कार, जय जगन्नाथ।